نہ میں وہابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی، نہ میں وہابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی۔ یہ جو دوسرا لشکر روانہ ہوا قسطنطنیہ پہ حملہ کرنے کے لیے، یہ دور خلافت ہے سیدنا معاویہ کا۔ اس لشکر میں کون شامل ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت عبداللہ ابن عباس، بڑے بڑے صحابہ۔ کیوں آئے؟ اس لشکر کے لیے میرے آقا نے کیا دیا ہے؟ یہ بخشا بخشایا ہے۔ ان میں آئے ہیں میرے نبی کا مدینے میں پہلا میزبان حضرت ابو ایوب انصاری، عمر ہے 80 سال۔ کتنی؟ 80 سال۔ وہ آئے، یہ نہیں بتاؤں گا کہ اس کا سپہ سالار کون تھا، لوگوں کے ماتھے پہ شکنیں بہت پڑ جاتی ہیں۔ حضرت ابو ایوب انصاری نے سالار لشکر کو آخری وصیتیں کی، میرے جسم کو سمندر کی لہروں کے حوالے نہیں کرنا، حنوط کر کے جہاں تک لے جاؤ لے جانا ہے، دفن کرنا ہے۔ رب مجھ سے پوچھے گا تو میں کہوں گا مولا میرا تو فوت شدہ جسم بھی تیرے رستے میں جہاد کرتا رہا، سفر کرتا رہا۔ حضرت ابو ایوب انصاری یزید کو کہتے ہیں میں تمہیں اپنے آقا کا ایک فرمان نہ سناؤں جو میں نے کسی کو نہیں سنایا، اور تم یہ فرمان آگے پہنچا دینا کہ سنائیے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میرے آقا نے کہا میری امت کا جو آدمی اس حال میں مر گیا کہ اس نے ساری زندگی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنایا، دخل الجنہ، وہ کہاں جائے گا؟ یہ حضرت ابو ایوب انصاری نے آخری وصیتیں کرتے ہوئے یزید سے باتیں کی۔ البدایہ والنہایہ اس کی آخری جلد ہے۔ وَأَوْصَىٰ إِلَيَّ ابو ایوب، پھر وہ فوت ہو گئے۔ فَصَلَّىٰ عَلَيَّ یزید بن معاویہ، اور ابو ایوب انصاری کی نماز جنازہ بھی معاویہ کے بیٹے یزید نے پڑھائی تھی۔ اگلا سوال ہے جی کہ ڈاکٹر ذاکر نائک کی آپ بہت تعریف کرتے ہیں، حالانکہ انہوں نے بھی امام ابن تیمیہ کی تقلید میں جنتی لشکر والی بشارت یزید ابن معاویہ فاسق و فاجر کے اوپر فٹ کی ہے۔ اچھا، بات یہ کہ ڈاکٹر ذاکر نائک کی میں نے تعریف جن باتوں میں کی ہے ان میں تو میں کروں گا نا، ہم تو مجھ سے مزاج ہیں، کمپیریٹیو سٹڈی میں انہوں نے بہت بڑی ایفرٹ کی ہے۔ باقی جہاں پہ ود ان ریلیجن ان سے غلطی ہوئی ہے تو میرے علاوہ تو میرے خیال کسی کا کلپ اس طرح ریکارڈڈ نہیں ہے بائی نیم مینشن کر کے۔ آپ یوٹیوب پر لکھیں جنتی لشکر والی بشارت، 5 لاکھ سے زیادہ لوگ وہ کلپ دیکھ چکے ہیں۔ ایک طرف ڈاکٹر ذاکر نائک کی تصویر ہے، ایک طرف میری ہے، تو میں نے اس میں بتایا کہ ان کو غلطی لگی ہے، اور ظاہر ابن تیمیہ کی وجہ سے لگی ہے۔ کانسٹنٹائن والی جو بشارت فٹ کر دی تھی تو میں نے اس میں بتایا کہ یار وہ صحیح بخاری میں حدیث ہے، میری امت کا پہلا گروہ جو کیسر روم کے شہر پہ حملہ کرے گا، قسطنطنیہ تو اس میں موجود ہی نہیں، اور کیسر روم کا شہر تو حمص تھا شام میں، وہاں پہ حملہ جو کیا تھا وہ تو ابو عبیدہ بن جراح نے کیا تھا حضرت عمر کے دور میں۔ لیکن یہ کہتے ہیں کہ جی وہ حمص والا اس لیے نہیں ہے کہ حمص پہ حملہ کرنے سے پہلے ہی کیسر روم نے حمص چھوڑ کے قسطنطنیہ شفٹ ہو گیا تھا۔ چلیں ہم بھی قسطنطنیہ شفٹ ہو جاتے ہیں آپ کے پیچھے۔ تو قسطنطنیہ پہ جو پہلا حملہ ہوا ہے اب وہ یزید ابن معاویہ نے نہیں کیا، وہ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور میں ہو گیا تھا۔ اس وقت یزید کی عمر 6 سال تھی، وہ تو شامل ہی نہیں تھا اس کے اندر۔ صحیح بخاری سے ابو ایوب انصاری والی حدیث لے کے آتے ہیں کہ ابو ایوب انصاری فوت ہو گئے، اس لشکر کا امیر یزید ابن معاویہ تھا۔ تو حضرت ابو ایوب انصاری قسطنطنیہ کے کئی حملوں میں شریک تھے، وہ کوئی ایک حملہ تو نہیں ہوا تھا۔ قسطنطنیہ تو پھر فتح بھی ان لوگوں سے نہیں ہوا، وہ تو جا کے 9ویں صدی ہجری میں جا کے فتح ہوا ہے سلطان محمد فاتح کے ہاتھوں، جس پہ ترکی والوں نے پوری 3 گھنٹے کی فلم بنائی ہوئی ہے۔ سلطان محمد فاتح پہ اردو ڈبنگ کے ساتھ ترکیوں کی فلم بڑی زبردست آئی ہے 3 گھنٹے کی، کہ کس طرح جو ہے وہ یورپ کے سینے میں جا کے مسلمانوں نے جو ہے وہ قسطنطنیہ کو فتح کیا۔ قسطنطنیہ اب وہ ہے استنبول جسے کہتے ہیں، اسلام ان بلک۔ اسلام آباد کو اگر آپ ٹرکی میں ٹرانسلیٹ کریں استنبول بنتا ہے، تو مسلمانوں نے اس کا نام پر استنبول رکھ دیا تھا قسطنطنیہ کا۔ تو قسطنطنیہ پہ حملہ پہلا جو ہے وہ حضرت جو تھے نا عبداللہ ابن زبیر کے چھوٹے بھائی منذر، انہوں نے کیا تھا۔
ओलादा से उस पर रिसर्च पेपर भी अबू अब्दुल्ला जाबर दामानवी साहब का आया हुआ है। तो यजीद तो उसमें है ही नहीं था, क्योंकि अबू दाऊद में हदीस है कि हमारे लश्कर के अमीर अब्दुर्रहमान बिन खालिद इब्न वलीद थे जब हमने कुस्तुनतुनिया पे हमला किया, और उस हमले में हज़रत अबू अय्यूब अंसारी हमारे साथ मौजूद थे, वो हमें हदीसें सुनाते थे बस। और दूसरे वाले हमले में है कि अबू अय्यूब अंसारी मौजूद थे और वो फौत हुए। तो जिस हमले में वो जिंदा थे वो पहले वाला हमला होगा, जिसमें फौत हुए वो दूसरे वाला, अगर दो भी लश्कर गए हों। इस पे तो ज़ुबैर जई साहब ने पूरा मजमून लिखा था। तो ये खाम खा वो अगर उन्होंने कर दिया तो इसकी वजह से डॉक्टर जाकिर नाइक की पूरी ज़िंदगी ज़ीरो से मल्टीप्लाई नहीं होगी। डॉक्टर जाकिर नाइक के तो वो इल्मी लेवल ही नहीं है। इमाम इब्न तैमिया तो बहुत बड़ी पर्सनैलिटी है, अगर उनको गलती लग सकती है तो डॉक्टर जाकिर नाइक को भी लग सकती है। हमने तो उनके बेटे के हाथ में ये पॉम्फलेट भिजवाए थे, उनके घर तक ये पॉम्फलेट पहुँचे हैं। तो बाकी देख लें, उनके इस अमल का नुकसान ही हुआ है ना, एक गलत चीज़ पे उन्होंने स्टांस लिया। फिर जब उनसे दलील मांगी तो वैसे वो कहते हैं कुरान और सही हदीस, जब दलील मांगी तो कहते हैं इमाम गज़ाली ने फरमाया। तो इमाम गज़ाली तो वो कुछ फरमा के गए हुए हैं जो आपके नज़दीक शिरक है। और दूसरी तरफ बरेलवी हैं, वो कहते हैं डॉक्टर जाकिर नालायक। तो वो पिंडी के मुफ्ती साहब को मैंने कहा था कि अगर डॉक्टर जाकिर नालायक है तो गज़ाली नालायक क्यों नहीं है, जिसने इह्याउल उलूम में लिखा है कि कत्ल हुसैन को यजीद की तरफ नहीं मंसूब करना चाहिए, तो एक मुसलमान के ऊपर झूठी तोहमत लगाना है, और जो ऐसी तोहमत लगा रहे हैं वो उसकी तरफ खुद लानत पलट आएगी। तो मैंने कहा था कि जो लोग इस वक्त डॉक्टर जाकिर को नालायक कह रहे हैं, वो जब यजीद के खिलाफ बोलते हैं तो इमाम गज़ाली की नज़र में वो खुद लानती हैं। तो जुर्रत करें, ये तो जुर्रत करनी चाहिए ना उनको, जो बंदा उन पे लानत भेज रहा है वो कहे नहीं तो ही लानती है। तो एक टिकट में दो मज़े तो नहीं होते। हम इमाम गज़ाली को भी गलत समझते हैं इस मसले में, और डॉक्टर जाकिर नाइक को भी गलत समझते हैं, और बरेलवियों को भी गलत समझते हैं। सही किसको समझते हैं? अच्छा, ये अगले दिन एक बंदे ने ना कहा कि जी आप सारों को गलत कहते हैं तो आप ही ठीक है। मैंने तो कभी नहीं कहा मैं ठीक हूँ। मैं तो हमेशा कहता हूँ ना मैं वाबी ना मैं बाबी, मैं हूँ मुस्लिम इल्मी किताबी। आप किताबों को फॉलो करें। ये सारे गलत है जी, सारे ही गलत हैं किसी न किसी मामले में। आए कोई मुसलमान की दावा करे कि फलां मुसलमान इंक्लूडिंग मेरे बारे में कि वो 100% ठीक है, ये कौन दावा कर सकता है? आप ये देखा जाए करें कि जो गलती हाईलाइट हो रही है वो गलती है कि नहीं। तो ये कहते हैं गलती हाईलाइट ना करें, अच्छाइयाँ बयान करें। उनको कहें अच्छाइयाँ अगर बयान करें तो ये काम आप खुद क्यों नहीं करते? आप अपने बुजुर्गों की तो अच्छाइयाँ बयान करते हैं, दूसरों की तो गलतियाँ बयान करते हैं। तो सर 99 कत्ल तो आपने भी किए हुए हैं, क्या देवबंदी अपने अलावा सारे फिरकों को गलत नहीं कहते? बिल्कुल कहते हैं। तो 99 कत्ल तो उन्होंने भी किया, हमने साथ कह दिया कि देवबंदी भी गलत है, तो एक ही ज्यादा करके सेंचुरी पूरी की है ना। मुद्दा सारा हमारे ऊपर पड़ गया, हम तो फिर भी उलुल इल्मी काइमम बिल क़िस्त है, इंसाफ पे कायम है कि नहीं देवबंदी भी इस मामले में गलत है। तो किसी को गलत कहने का मतलब ये नहीं कि उसकी तकफीर करते हैं। ये लोग जब गलत कहते हैं इस्लाम से भी बाहर निकालते हैं। हम गलत कह के भी पीछे नमाज पढ़ते हैं। यकीन करें, जो मौलवी मेरे खिलाफ जुम्मा पढ़ाते हैं, मैं उनके पीछे नमाज पढ़ रहा होता हूँ, सामने बैठ के जुम्मे की तकरीर सुन रहा होता हूँ। कितने मौलवी हैं कि मैं मस्जिद में एंटर हूँ, वो अपना मौजू छोड़ के मेरे ऊपर शुरू हो जाते हैं। हालांकि मैं यानी अपनी फैमिली के साथ जुम्मा पढ़ने में भी गया होता हूँ। तो फिर बाद में मेरी बीवी मुझे कह रही होती है, हाँ पुत्र सुना, तो ठीक है जी, गुस्सा उतार लिया, क्या हुआ, बात कर ली उसने, दफन हो गई, आज दुनिया को पता भी नहीं है, ख़त्म, क्या फ़र्क पड़ता है यार। मुस्नद अभी याला में मौजूद है कि मरवान बिन हकम मिंबर पे मौला अली पे लानत कर रहा होता था और हसन हुसैन नीचे बैठ के खुतबा सुनते थे। अल्लाह अल्लाह। तो सर हम तो उनके मानने वाले हैं, हम पे नाम लेके तो कोई लानत नहीं कर रहा ना। तो मैं इनको कहता हूं कि आप जुम्मे मेरे खिलाफ पढ़ाने के बजाय मुझे नाम लेके भी लानत करो ना, तब भी मैं आपके पीछे नमाजें पढ़ूंगा। यही हमारी सच्चाई की दलील है कि हम शरीयत को कहीं पे क्रॉस उसकी बाउंड्री नहीं करते, नमाजें इन्हीं के पीछे पढ़नी है, क्योंकि हमें हुक्म है खलीफा राशिद उस्मान इब्न अफ़ान का, सही बुखारी 695, कि नेकी के कामों में बागियों का साथ दो, नमाज मस्जिद नबी में बागियों के पीछे पढ़ो, बुराई में इनसे अलग रहो। हालांकि हज़रत उस्मान कह सकते थे कि तुम गलत लोगों को सपोर्ट कर रहे हो, नमाजें इनके पीछे ना पढ़ो, लेकिन उनको पता था इन नेकी के कामों में तो आप नहीं, तो हम भी नेकी कामों में साथ देते हैं सर, अब भी देते हैं, आंदा भी देंगे इंशाअल्लाह ताला, कोई मसला नहीं। ठीक हो गया।